Welcome to Mannachanallur Government Model Girls Higher Secondary School YouTube channel. This video lesson is presented by K. Kalaiselvi, English teacher. Now we are going to study the poem given in Unit 1, The Causal by Edwin Muir. You see some important forts of India here. Do you know what is a fort? A fort is nothing but a castle or a citadel. In Tamil, we call fort as kotai. So, what is the significance of a fort? It gives shelter to the people. That means, கோட்டை என்பது அந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு அரண் போன்றது, ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை அது குறிக்கின்றது. இந்த கோட்டையில்தான் அரசர்கள் தங்களது போர் ஆயுதங்களை சேமித்து வைத்திருப்பார்கள். ஒரு நாட்டின் மீது படையெடுக்க நினைக்கும் எதிரிகள் அந்த நாட்டினுடைய கோட்டையை தகர்க்கத்தான் குறிவைப்பார்கள். காரணம், அந்த கோட்டையை தகர்த்து விட்டால் அந்த நாட்டையே கைப்பற்றுவதற்கு சமமாகும். எனவே தான் கோட்டை என்பது ஒரு முக்கியமான இடமாக கருதப்படுகின்றது. இந்த கோட்டை எவ்வாறு கைப்பற்றப்படுகிறது, அதனால் அந்த கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய போர் வீரர்கள் எந்தளவு மனதளவில் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பதை பற்றி தான் இப்பொழுது நாம் இந்த காசல் அப்படிங்கிற போயத்தை பற்றி படிக்கப் போகின்றோம். If you understand the meanings for the difficult words given in the poem, then you can easily understand the poem. So now let's see the meanings for the words. First, turret wall. What do you mean by turret wall? It is a small tower on top of a castle. Tier, one above the other. Friendly allies supporting nations' armed forces. Foothold, advantageous position. Quick, alive. Bait, intended to entice to do something. Wicket gate, a small gate. Wizened warder, an aged or old god. Maze, it means a winding, intricate, confusing path. Treacherous, disloyal. Groan means lament or cry. Citadel, a safe and strong fort. Overthrown, conquered or defeated. Maintain, believe. Now let us see a few things about the poem. This poem details a past event where a soldier narrates a castle being overtaken. It is an unspecified battle. The soldier lives in the castle where none could enter. The gates of the castle are strong. The walls of the castle are high, thick and smooth. The enemy bribes the warder. The wicked soldier lets the enemy through the wicket gate, but these men are defeated. ஒரு குறிப்பிட்ட போர் என்று சொல்ல முடியாத அளவிலே ஒரு போரானது லஞ்சம் என்ற எதிரியின் வாயிலாக உள்ளார்க்க வந்து அந்த கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய படை வீரர்களை தோற்கடித்து இந்த பலம் வாய்ந்த கோட்டையை கைப்பற்றி விட்டார்கள் என்பதை பற்றிய ஒரு கருத்துடைய போயம்தான் இந்த காசல் அப்படிங்கிற போம். Now let us see the poem stanza by stanza. Stanza 1. All through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay. And the enemy half a mile away, they seemed no threat to us at all. You are seeing a castle with a turret wall. Turret wall is a small tower on top of a castle. And mowers, tools for mowing grass on lawns. இந்த மோவர்ஸ் என்பது புல்வெட்டும் கருவி என்றும் கூறலாம். அந்த புல்வெட்டும் பணியும் செய்யும் பணியாளர்களையும் நாம் மோவர்ஸ் என்று தான் அழைக்கின்றோம். இந்த கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் அந்த டரட் வாலின் மூலமாக அந்த கோட்டையை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய இந்த மோவர்ஸையும் கவனித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே நேரத்தில் அங்கிருந்து ஒரு ஹாஃப் அ மைல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதியை சுற்றிலும் எதிரிகள் யாரேனும் நடமாடுகின்றார்களா என்றும் அவர்கள் கவனித்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள். ஸோ அவ்வாறு அவர்கள் கவனித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது
அங்கு எந்தவிதமான பதற்றமான சூழ்நிலை இல்லை, அவர்களுக்கு எந்தவிதமான பயமுறுத்தலும் அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்து கொண்ட பிறகு அவர்கள் எவ்வாறு அந்த சம்மர் டேஸை கழிக்கின்றார்கள்? தே ஃபீல் வெரி ரிலாக்ஸ்ட். மிகவும் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக அவர்கள் அந்த கோட்டையினுள்ளே இருக்கின்றார்கள். For what we thought had we to fear, with our arms and provender, load on load, our towering battlements tier on tier, and friendly allies drawing near, on every leafy summer road. Arms means weapons. Provender means food. That means load on load food are available in the fort. For what we thought had we to fear, with our arms and provender, load on load. எங்ககிட்ட நிறைய வெப்பன்ஸ் இருக்குது, நிறைய போர் கருவிகள் இருக்கின்றது, போதுமான அளவிற்கு எங்களுக்கு உணவுப் பொருட்களும் இருக்கின்றது. அதனால் நாங்கள் எதற்காக பயப்பட வேண்டும்? அவர் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் டியர் ஆன் டியர் அப்படின்னாக்கா, இந்த கோட்டையானது பல அடுக்குகளாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் பல போர் வீரர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள்? நின்று கொண்டு எப்பொழுதும் எதிரிகள் வருகின்றார்களா என்று கண்காணித்து கொண்டிருப்பார்கள். பேட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கோட்டை கொத்தளங்கள் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். அதாவது அந்த இடங்களில் தான் போர் ஆயுதங்களை அவர்கள் சேமித்து வைத்திருப்பார்கள். And they had friendly allies drawing near on every leafy summer road. அதாவது friendly allies அப்படின்னா supporting nations armed forces. அதாவது எங்களுக்கு அண்டை அயல் நாட்டவர்களுடனும் சிறந்த நட்புறவு இருக்கின்ற காரணத்தினால் எதிரிகளை பற்றிய கவலை எங்களுக்கு இல்லை. Our gates were strong, our walls are thick, so smooth and high, no man could win. A foothold there, no clever trick could take us, have us dead or quick. Only a bird could have got in. இந்த கேட்ஸ் பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, அந்த வால்ஸ்லாம் எவ்வளோ திக்காக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்களா. ஸோ இப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ட்ராங்கான கோட்டைக்குள்ளே எதிரிகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றதா? கண்டிப்பாக இல்லை. அப்போ யார் வர முடியும்? ஒரு சிறிய பறவை வேண்டுமானாலும் அங்கு வரலாம். அது தவிர மற்றபடி எதிரிகள் யாரும் அவ்வளவு எளிதாக உள்ளே நுழைந்துவிட முடியாது என்ற கருத்தை தான் இங்கு தெரிவிக்கப்படுகின்றது. What could they offer us for bait? Our captain was brave and we were true. There was a little private gate, a little wicket gate. The wizard warder led them through. பொதுவாக மீனை பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் தூண்டிலுக்குத்தான் பெயிட் என்று கூறுகின்றோம். இந்த இடத்துல பெயிட் என்பது தங்கத்தை குறிக்கின்றது. பெயிட் என்றால் intended to entice to do something, ஏதேனும் ஒரு காரியம் நடைபெறுவதற்காக கொடுக்கப்படும் லஞ்சம், அதற்கு தான் பெயிட் என்று இங்கு கவிஞர் குறிப்பிடுகின்றார். What could they offer us for bait? Our captain was brave and we were true. நாங்கள் உண்மையானவர்களாக இருக்கின்றோம், எங்களுடைய கேப்டன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கின்றார்? மிகவும் தைரியமுள்ளவராக இருக்கின்றார். அப்படி இருக்கும் பொழுது எதிரிகள் எவ்வாறு எங்களை வெல்ல முடியும்? There was a little private gate. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் ஒரு ப்ரைவேட் கேட். சின்னதாக ஒரு கேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதுக்கு பக்கத்தில் யார் வாட்ச்மேனாக நிற்கிறாரு? ஒரு வயசான ஒரு சோல்ஜர். அவர் தான் நாம் இங்கே என்னன்னு சொல்கிறோம்? த விசன்ட் வார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் கெட்டிங் த பிரைப், தங்கத்தை அவர் லஞ்சமாக பெற்ற பிறகு he led the enemies into the castle. அந்த கோட்டையினுள்ளே அவர் எதிரியை நுழைவதற்கு அனுமதித்து விட்டார். Oh, then our maze of tunneled stone grew thin and treacherous as air.
The cause was lost without a groan. The famous citadel overthrown, and all its secret galleries bare. மேஸ்னா என்ன? ஒரு புதிர், ஒரு குழப்பமான பாதையை கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பு. இங்கே பாருங்களேன், ஒரு மனிதர் நடுவில் நிற்கின்றாரா? அவருக்கு எவ்வாறு வெளியே வருவது என்று தெரியவில்லை, ஒரே குழப்பமாக இருக்குது. இது போல தான் அந்த கோட்டையும் ஒரு குழப்பமான வடிவமைப்பில் கட்டப்பட்டிருக்கும். வழக்கமாக வந்து போகின்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் உள்ளே வருவதற்கும் போவதற்குமான பாதை எளிதாக புரியும். எதிரிகளுக்கு அவ்வளவு எளிதாக புரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கோட்டைக்குள்ளேயே அவர்கள் லஞ்சம் கொடுத்து தந்திரமாக உள்ளே நுழைந்து விட்டார்கள். கத்தியின்றி இரத்தமின்றி தந்திரமான முறையிலே ஒரு போர் தொடுத்து இந்த கோட்டையை கைப்பற்றி விட்டார்கள் என்று கவிஞர் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார். How can this shameful tale be told? I will maintain until my death. We could do nothing being sold. Our only enemy was gold. And we had no arms to fight it with. The poet told that, how can I told this shameful tale? Tale-naka kadai. Shameful அப்படின்னாக்கா அசிங்கமான, இந்த அசிங்கமான கதையை நான் எப்படி வெளியே சொல்லுவேன்? என்ன அசிங்கமான கதை? லஞ்சம் வாங்கிட்டு எதிரிகள் கோட்டையை கைப்பற்றிய இந்த கதையை நான் எவ்வாறு சொல்லுவேன்? எனது உயிருள்ள வரையிலும் இதை என்னால் மறக்க முடியாது. இந்த ரகசியத்தை நான் காப்பாற்றத்தான் வேண்டும். We could do nothing being sold. Our only enemy was gold. இங்கு எது எதிரியாக மாற்றப்பட்டது? தங்கம் எதிரியாக உள்ளே வந்துவிட்டது. And we had no arms to fight it with. இந்த பேராசையை, இந்த லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய இழிவான எண்ணத்தை எங்களால் வெல்ல முடியவில்லை அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இந்த சோல்ஜர் இந்த கோட்டையை கைப்பற்றிய விதத்தை பற்றி கூறுகின்றார். Now let us see the contrasting picture of the castle as depicted in the stanzas 3rd and 5th. In the 3rd stanza, the castle is depicted as strong. None could conquer the castle. The castle itself stands as a foothold from where no one could get in. Whereas in the 5th stanza, the castle takes an ironical tone. The mighty castle fell as a prey to the enemy soldiers. The strong castle became a weaker area where any enemy soldier could get in. It was captured and looted by the enemies. No brave soldier stood against the invaders. Thus, we can realize a contrasting picture of the castle depicted both in the 3rd and 5th stanzas. Okay, students. Here I have given the entire poem. Now it is your turn to read the poem with correct stress, pause and intonation. ஒரு அழகான போயம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த போம் த காசில் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறது தெரியுமா? மறைமுகமாக நமது வாழ்க்கை முறையை குறிக்கின்றது. அதில் வரக்கூடிய அந்த கோல்ட் எனிமி அப்படிங்கிறது நம் மனதில் இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சிகளான பொறாமை, கோபம், லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய பேராசை, இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை குறிக்கின்றது. ஸோ எப்படி ஒரு தங்கம் லஞ்சமாக பெற்று இந்த கோட்டையானது எதிரிகள் வசம் சிக்கியதோ அதுபோல் நமது வாழ்க்கையிலும் நாம் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம் மனதிலே தீய எண்ணங்களை நாம் விதைத்தோமானால் எவ்வாறு இந்த கோட்டை சீரழிந்ததோ அதுபோல் நம் வாழ்க்கையும் சீரழியும் என்ற கருத்தை அழகாக இந்த ஒரு கவிதையின் வடிவிலே நமக்கு கொடுத்த எட்வின் மேயரை பற்றி இப்பொழுது நாம் தெரிந்து கொள்ளலாமா? Let us see about the author now. Okay? Edwin Muir was a renowned Scottish poet, novelist, translator and critic. He is not only a poet. அவர் ஒரு கவிஞர் மட்டுமல்லாமல் ஒரு
மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் ஒரு கதை ஆசிரியராகவும் இருக்கின்றார். He was remembered for his deeply felt vivid poetry. He gained recognition for his individual and philosophical style. இவரது கவிதை தனித்துவம் உடையதாக இருக்கும், தத்துவம் நிறைந்த கருத்துக்களை கொண்டதாக இருக்கும். அதனாலே இவருக்கு நல்ல ஒரு புகழ் கிடைத்தது. First poems and chorus of the newly dead contain Muir's initial attempts. இவரது ஆரம்பகால கவிதைகள் ஃபர்ஸ்ட் போயம்ஸ் அண்ட் கோரஸ் ஆஃப் த நியூலி டெட் அப்படிங்கிறதுல இருக்குது. மியர்ஸ் லேட்டர் கலெக்ஷன்ஸ் ஆர் வேரியேஷன்ஸ் ஆன் அ டைம் தீம், த நேரோ பிளேஸ், த வாயேஜ் அண்ட் அதர் போம்ஸ், த லேபரின்த் அண்ட் ஒன் ஃபுட் இன் ஈடன். Okay students, I hope you could have understood the poem very well. With this, I am going to complete the part 1 of this poem, and in the part 2, I am going to deal with poetry comprehension, annotations and paragraph questions. Okay children, let me meet you in the next class.